Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha wa Yasin bin niyah. Allah yaghfir dzunubana wa yassir uyubana wa yaghfir muslimin wa yarhamul mu'minin wa yaqdi hajatina wa yassir lana wa lahum ad-dunya wal akhirah wa inna Allah yashfi maradana wa yu'afi mubtalana. ونسأل الله تعالى يجعل المسجد معمورا بالخير وعلوم نافعة يفتح علينا فضول العارفين وفهم النبيين ويسأل المرسلين والهام الملائكة المقربين ويخدم لنا بالحسنى بعد طول العمر في طاعة اللطف وعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدر وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل سبحان الله المفرج عن المهون سبحان المنفس عن كل مكروب المديون سبحان لمن جعل خزائنه بين الكهف والنون اللهم اكشف عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقام يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعليك إذا تكلمت بالرجاء مع العامة بالاقتصار على ذكر الرجاء المفيد وهو أن تذكر الوعد الجميل والثواب الجزيل المتوقف على فعل الحسنات وترك السيئات وذر أن تخوض معهم بالرجاء المطلق وذلك مثل أن تقول العبد يذنب والرب يغفر ولولا الذنوب لم يظهر عفو الله وحلمه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum segala sesuatunya marilah kita saling mengingatkan selalu untuk bersyukur dan mensyukuri segala nikmat yang begitu besar dan begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita.
dengan harapan kita mudah-mudahan dapat kesungguhan untuk dapat menempati di dalam jalan-jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan tidak melupakan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Tentunya sedikit banyaknya kita masih mengingat daripada taklim Jumat, malam Jumat yang lalu, yaitu berkaitan dengan sifat yang namanya roja. Tapi sebelumnya dikatakan annan nasa salasatun. Kalau boleh dikatakan kaum muslimin dan muslimat itu dikelompokkan bagi ketiga bagian. Untuk menguatkan pemahaman kita yang berikutnya, yang pertama, ini hamba sungguh-sungguh telah memasrahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Anaba ila rabbi watma'anna, dan sudah merasa nyaman dirinya dengan kesibukan sepenuhnya itu ibadah dan melupakan selain ibadah, sehingga tercahayai dia punya jiwanya dengan anwaril kurbi, kedekatannya dengan cahaya kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya keseimbangan dan perlunya dia mempunyai sifat rahaub dan roja. Adapun yang ketiga yang tidak diharapkan, mengaku seorang muslim dan mukmin tapi sedikit pun tidak nampak pada dirinya kesibukan di dalam kesungguhan mengerjakan apa yang diwajibkan atau ada kesungguhan meninggalkan apa yang dilarang. Sepertinya dia merasa aman dari segala hal-hal yang akan menimpa nanti, baik di dunia dan di akhirat, atas kelalaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sampaikan, wa alaika, kewajiban bagi kamu, iza takallamta, apabila berbicara fir raja, tentang masalah harapan. Harapan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara dan penyampaian ma'al ammah secara umum orang awam, bil iktisar, maka hendaklah disederhanakan. Pembahasan masalah dua sifat ini, haub dan roja, itu sangat luas. Dan kiranya bagi orang awam ini yang tidak ada kesempatan sungguh-sungguh, baik itu waktu atau pemahamannya tentang pendalaman masalah ilmu, maka berikanlah pemahaman yang mudah, yang mereka gampang ingat secara ringkas, bil iktisar, untuk menyebutkan alir rizkil, daripada dikatakan roja ilmu muqayyad. Ada roja dibagi dua, ada yang muqayyad, ada mutlak. Nanti ada yang dikatakan roja. Lah kenapa orang dalam pikirannya dia merasa aman? Biarin, pokoknya saya mengerjakan syariat Islam apa adanya aja. Kepedulian terhadap Islam itu kurang. Baik masjid di sekitarnya, taklim di sekitarnya, dari harta rezeki yang diberikan oleh Allah tidak ada kesungguhan semaksimal mungkin. Al-Quran diabaikan di rumahnya, kebaikan-kebaikan peluang yang ada di sekitarnya pun dia tidak lakukan. Tapi merasa bahwa dia ini nanti di akhirat selamat, dimasuk surga. Kenapa kita berharap? Gue kayaknya bener banget, masa gak masuk surga apa? Itu penilaian pribadi. Maka boleh berharap, tapi namanya ar-raja itu ada dua, ada muqayyad, ada mutlak. Kalau yang muqayyad itu gimana? Wa antazkura al-wa'dal jamil, ceritakanlah, sebutkanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu janji yang baik. Nah, ini yang janji yang baik terdapat di dalam keterangan bab fadail. Sebagaimana Allah jelaskan, allazina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila kullu hasanin bi asyri amsalha man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
Dan Rasul SAW menjelaskan tentang keutamaannya. Contoh, kehadiranmu dalam majelis ilmu sesaat, maka itu lebih baik daripada kau menginfakkan 1000 ekor sapi atau kuda. Dan apabila kau melakukan sholat berjamaah, pahala ganjaran itu lebih besar, berlipat 20 kali 7 apabila kalau melaksanakan sholat secara munfarid sendiri. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu janji-janji al-wa'dul jamil, ya. Cuman harus diimbangi dengan amal tuh tadi. Ya tahu saya sholat jamaah itu pahalanya 27, tapi sholatnya di rumah melulu, dengan harapan nanti pahala saya sholat saya banyak. Itu namanya dia terkena, namanya itu wa'dul mutlak, bukan muqayyad. Jadi sesuatu harapan itu harus diikat dengan suatu amal, ada syaratnya, jangan lepas. Coba kumpulin nih di masyarakat semuanya, yang demen ngaji yang kagak, yang rijiban yang kagak, sama yang maksiat yang taat. Kalau ditanya, semuanya pada pengen masuk surga. Pengen masuk surga kagak? Takut kalau diazab nanti di akhirat. Kenapa? Karena dalam hati itu ada harapan, ngarepin yang kagak pas. Ngarepin yang kagak pas. Kalau ngarepin yang pas, itu kenapa? Di dalam Al-Quran, dalam hadis, banyak amal-amal yang kalau kita kerjakan, Allah berikan janji yang bagus, al-wa'dul jamil. Tapi dia tidak mengerjakannya. Al-mutawaqqif ala fi'lil hasanat wasawabil jazil, dan pahala ganjaran yang besar bagi orang yang mendapatkan taufik sesuai dapat melakukan kebaikan atau meninggalkan maksiat. Saat kita melakukan kebaikan, di situ janji Allah akan tepati. Pada waktu saat kita meninggalkan maksiat, kita boleh berharap di situ Allah akan memberikan pahala ganjaran dan Allah ampunkan dosa kita. Doain ana ya, kenapa? Ya mudah-mudahan rezeki ana lancar. Usahain itu sekarang apa? Nganggur. Nggak ada usaha, nganggur, pengen rezeki lancar. Males cuma duduk di rumah. Tolong ya doain ana. Ya ana berharap didoain. Mudah-mudahan rezeki lancar. Kenapa? Ana lagi buka usaha. Ini bla bla bla, dijelaskan tuh semuanya. Tuh pantas tuh namanya tuh berharap yang pas. Ini ngarepin tapi kagak pas. Doain anak ya, doain anak-anak nih, mudah-mudahan dia jadi orang alim, jadi orang soleh. Nyanterin di mana? Ngajiin di mana? Enggak, dia lagi sering main aja di jalanan. Itu orang tua ngarepin tuh anaknya soleh, tapi tiap hari tuh main game lulu, ngaji kagak, belajar kagak, sekolah kagak. Ngarepin tuh anaknya main soleh kagak, enggak pas. Pas kita waktu saat ke ladang, ke sawah, ada seorang petani lagi di kebun. Doain anak ya, supaya tanaman-tanaman ini di kebun semuanya ya hasilnya bagus, tanaman bagus. Udah berapa banyak tanaman yang ditanam di kebun ini? Belum barang atu. Doain anak ya supaya selamat dunia akhirat. Ngaji kagak demen, ada masjid nggak sampai, sama saudara kagak akur. Lah gimana mau jalannya itu? Ngimpi. Wa tamanna 'alallahil amani. Jadi banyak orang itu berangan-angan kebaikan, harapan kepada Allah dengan harapan-harapan yang enggak pas. Syariat harus penting. Itu yang dikatakan roja, kerjakanlah kebaikan, kerjakan. Ini bukan janji saya, Allah menjanjikan al-wa'dul jamil. Kalau kau berbuat baik, kau akan mendapatkan as-sawabul jazil. Cuman disesuaikan al-mutawaqqif. Lakukanlah ala fi'lil hasanati atau meninggalkan wa tarkis sayiat. Jadi dapat dipahami, jangan kita sampai tenggelam dalam harapan yang salah. Wazar, waspadailah. Awas, antahudha ma'ahum. Kau memberikan penjelasan kepada tu orang awam tentang roja bersama mereka fi rojail mutlak. Tentang rojal mutlak.
Ya semuanya boleh berharap sama Allah, boleh berharap nggak apa-apa. Wazalika mislu andagula. Begini. Ya. Kalau ditanya yang ngatur rezeki, yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kalau kita berdosa, yang ngampunin dosa siapa? Allah. Kalau ditanya Allah Maha Sayang, Allah. Allah dalam memberikan segalanya. Urusan apa saja Allah yang menentukan, Allah. Tapi kalau ada berharap, jangan sampai al-abdul yudhnib war-rabbu yaghfir. Jangan berangan-angan apabila ada seorang hamba melakukan yudhnib, melakukan dosa. Memang Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Sayang. Yang diampunin yang minta ampun. Nah kalau dia berdosa terus itu enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada persyaratan. Allah memberikan rezeki. Tapi kalau kita lakukan dengan bermalasan, kita tidak akan mendapatkannya. Ya jangan sampai dikatakan al-abdu yaznabu aznaba atau yuznibu war-rabbu yaghfir. Walaula dzunubu lam yazhar. Kalaulah bukan karena dosa maka akan tidak nafa afullahi wa hilmuh. Sifat maaf Allah dan sifat kasih sayang Allah, lembutnya Allah. Maka dikatakan wa ma dzunubul awwalina wal akhirin fi sa'ati rahmatillahi illa kanuqatatin fi bahrin lujiyyin wa nahwi zalika. Tidaklah ada dosa-dosa baik yang dilakukan manusia dari awal semuanya sampai wal akhirina akhir zaman nanti. Kalau dikumpulin sama maghfirah Allah, ampunan Allah, enggak bedanya bagaikan nuktah setetes ya, dari empasan laut, air di lautan. Nah, kalau begitu, kalau saya ngelakuin dosa banyak, udah datang aja sama Allah, nanti Allah ampunin. Berharap boleh, itu namanya harap mutlak. Ya zarahim loh. Illa kanuqtatin, sebagaimana satu tetes di dalam lautan fi barin lujiyyin wa nahwi zalika. Wa hadzal kalamu haqqan. Wa hadzal kalamu haqqun walakinnahu yadurru bil amma. Ini benar hak, akan tetapi akan berbahaya bagi Nanti dianggap itu gua dosa aja ngapa? Nah, kalau Allah mau ngampunin kan gampang aja, benar. Jadi bahaya tuh. Nanti kalau aja kebaikan, ente aja benar belum tentu baik, belum tentu selamat. Jadi seakan-akan dia kagak baik tuh selamat karena terlalu banyak harapan. Pernah dengar nggak ngomong begini nih? Urusin diri ente, jangan nunjukin aja mana ngomong baik-baik. Ente belum tentu benar, ente belum tentu selamat. Jadi seakan-akan ini yang nggak benar bakalan selamat. Pahamnya begitu. Kenapa? Ada roja. Ini madarat, kaulnya hak, ucapannya benar, tapi berbahaya buat dirinya. Akhirnya dia berharap, yaitu ampunan tanpa mohon taubat, mengharapkan rezeki tanpa usaha, mengharapkan surga tanpa amal. Udah katakan walan tadkhulul jannata walam yamillahu, dan tidaklah kalian masuk ke dalam surga sebelum Allah uji kepada kalian itu ilmu zuhur tentang keikhlasan dan kesungguhan amal kalian. Maka kalau udah begitu udah payah dan susah tuh orang diajak berbuat baik, karena dianggap apa yang dilakukan itu dianggap itu akan mengarahkan dia menuju jalan keselamatan, aman. Enggak ada rasa takut. Itu dikatakan wahazal kalamu haqqan walakinnahu yadurru bil amma wa rubbama aghrahum birukubil ma'asi fatakunu antas sababu fi zalika wa ma kullu haqqin yuqalu walakin maqamu rijalin
Warubama mungkin barangkali agara gurur telah memberikan tipu daya kepada mereka birukubil ma'asi, karena mengerjakan daripada macam-macam maksiat. Jangan nunggangin raqaibah. Fatakunu, maka engkau anta as-sabab fi zalika, yang sedemikian itu. Wa ma kullu haq, dan tiap-tiap sesuatu yang hak yukalu dikatakan walikulli maqam, setiap tempat itu ada rijal, ada jalannya, sebagaimana seorang menuju kebaikannya. Ya pas ya, kalau kita nanam pohon buah, tumbuhnya buah. Ya. Kalau kita nanam kebaikan, akan tumbuhnya kebaikan. Boleh berharap. Tapi kalau kita tidak melakukan itu apa-apa, tidak ada, dan kita tidak mendapatkan itu apa-apa. Ada yang ngar banget tanpa amal, ada yang takut banget sehingga putus asa. Pada waktu saat dia udah mati-matian tapi merasa bersalah, masih banyak dosa. Padahal kalau dilihat, ditinjau dari satu sisi, dia telah melakukan hal sesuai dengan syariat, telah bertaubat. Tuh ada orang yang persisi seperti itu. Ada yang anteng banget dah, aman banget dah. Enggak ada sesuatu hal yang dilakukan yang jelas yang pasti daripada suatu amal yang menyebabkan Allah memandang pandangannya dengan rahmat, yang menyebabkan Allah akan memberikan maghfirah, ampunan kepadanya. Tapi bahwa sesungguhnya pada dirinya ada harapan akan mendapatkan kebaikan. Tapi ada seseorang tahu dan paham dia telah banyak melakukan dosa, lantas dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Pada waktu saat itu merasa dia belum puas dan terganggu dengan dosanya itu, termasuk orang-orang yang celaka, sehingga timbul putus asa. Ini sebalik yang pertama. Maka dikatakan wa iyyaka wal qanuta min rahmatillah, jauhkanlah, waspadailah kalian daripada putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang orang kita tahu dia kagak baik, kita udah empuh, kita udah ngomongin, kita udah ajarin, kita udah bimbing, tapi dia bilang udah, emang udah begini, gua orang jahat, udah banyak dosanya, gua gak bakal masuk surga. Ada ngomong begitu. Di kuping saya sendiri nih jelas, lu aja lo yang bener, udah begini, seperti udah putus asa, udah gak ada harapan lagi selamat, nanti dia masuk surga. Udah mau ponis dirinya udah neraka aja. Kayak yang tadi yang pertama udah mau ponis dirinya tuh masuk surga tanpa amal. Padahal dia sudah sungguh-sungguh sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan wa iyyaka wal qanuta. Jauhkanlah, waspadailah kalian daripada putus asa min rahmatillahi wal amni, dan merasa aman mim makrillah, daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Rahmatillah dengan aman mil makrillah itu dua hal yang berbeda. Kalau yang tadi yang pertama enggak ngapa-ngapain, ya ibadahnya, perbuatan tuh amalnya kagak jelas, tapi dia merasa aman mim makrillah dengan harapan dia masuk surga, itu namanya al-amnu. Jangan sampai kita terlalu aman daripada makril Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa banyak orang melakukan dosa, kesalahan, tapi dianggap ini suatu saat nanti Allah ampunin dosa saya. Tapi dilakukan terus-menerus tanpa ada upaya menyadari bahwa itu adalah salah dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan wa iyyaka wal amna min makrillah. Ba'innahuma, karena sesungguhnya dua hal yang berbeda ini min kabairi dzunub, daripada dosa yang besar. Itu kalau ada orang tuh tadi takut banget, kayaknya dirinya udah nggak ada harapan lagi tuh selamat nanti di akhirat, masuk neraka. Ini seakan-akan menutup pintu rahmat Allah. Dosa besar yang dilakukan
termasuk putus asa dalam rahmat Allah. Yang kedua, orang itu merasa aman, enggak ada amal kebaikan yang dikerjakan, tapi maksiat selalu dikerjakan, dianggap nanti masuk surga. Dosa besar juga itu. Itu namanya al-amnu min makrillah. Paham gak ini? Ada orang benar udah baik banget dah, perasaan ini saya neraka dan neraka dah udah neraka aja dah. Itu seakan-akan dia telah menutup min rahmatillah. Itu termasuk min kabairil dzunub. Ada orang tadi kagak punya amal, udah kebaikan gak demen, sama maksiat masih doyan, tapi ngarepin masuk surga. Itu namanya al-amnu min makrillah. Itu termasuk dosa juga. Bukan melakukan dosa karena dosanya, tapi terlalu aman, tidak ada usaha untuk beribadah, beramal. Qala ta'ala, adapun yang pertama dikatakan al-qanut min rahmatillah itu min kabairi dzunub, wa may yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dallun. Ini sesuatu yang berbeda ya. Barang siapa yang putus asa daripada mendapatkan rahmat Rabbih, seakan rahmat Allah tuh gak ada. Udah gue udah celaka dah udah. Kayak orang ini udah ngambek, udah stres. Yang ngomongnya udah gak karuan, kayak kemasukan, kesurupan. Dosa itu. Oh, udah begini. Memang lu doang yang benar, gua begini. Memang lu surga, gua neraka, gitu ngomong gitu aja. Itu termasuk omongan-omongan orang yang putus asa akan rahmat Allah. Udah ente orang baik, enggak. Emang ente doang yang benar, anda enggak benar. Apa-apa anda salah semuanya. Itu udah omongan setan. Termasuk kita telah memutuskan daripada mendapatkan rahmat Allah. Tidaklah itu dilakukan illa dallun, kecuali orang-orang yang sesat. Termasuk dosa besar berikutnya adalah al-amnu min makrillah. Mana ayatnya? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman daripada makar itu azab Allah Subhanahu wa taala illal qaumul khasirun, kecuali kaum-kaum yang rugi. Al-khasirun berarti telah melakukan kabair. Termasuk ad-dalluna, orang yang sesat. Ya, kita lihat pada orang itu sungguh-sungguh melakukan suatu usaha untuk kebaikannya di dunia dan akhirat, orang itu nyaman aja dengan kesibukannya, padahal tidak ada waktu, saat, nikmat, semua yang Allah berikan nanti dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya semuanya. Ditanya, akan dihisab, yaumul hisab. Satu-satu. Fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Wal qanut, putus asa, ibaratun an tamahhudil khauf. Jadi terlalu mendalamnya itu benar-benar takut ya, selalu murni. Orang-orang kebangetan takut man. Kayak urusan-urusan zahir aja. Ada orang penakut sama ada orang berani banget, ada orang takut banget, takutnya yang berlebihan, itu nggak benar. Ya Allah, orang udah takut yang namanya itu gangguan setan, penampaan. Di rumah aja dia takut banyak orang. Kenapa? Yang lain udah pada tidur dia masih melek, ketakutan padahal banyak orang. Saking takutnya itu, padahal terang, lampu diterangin semuanya. Orang banyak, cuman dia tidurnya paling belakang, nggak bisa tidur, saking takutnya. Ini lagi musim angin. Kayak udah ketiup angin, setan. Pintu ketiup angin aja bilang setan. Bininya lupa. Itu siang mau kena yang kotor yang baru dicuci, masih dijembrengin, tahu gak? Dijembrengin, masih taruh di samping. Dia lagi menutup jendela, langsung kaget, pocong.
Mau kena digelantungi dibilang pocong. Itu namanya ketakutan yang benar. Orang takut benar kepada Allah sehingga putus asa untuk mendapatkan kebaikan Allah. Itu yang dikatakan yang namanya putus asa itu orang kebangetan takut. Ya kayak orang mau bermain, dia tahu lawannya tangguh, dia punya skill keterampilan yang terbatas, udah ngalah aja dah, gue takut dah. Belum bertanding udah ngalah duluan, nggak berbuat. Hatta la yabqa lirraja, sehingga tidak ada tersisa di dalam hatinya itu harapan. Hatta la yabqa lirrajai wujudun albatatanan, kebaikan sama sekali. Udah nggak benernya aja, udah buruknya aja, udah jeleknya aja tuh dalam pikirannya, itu yang namanya orang putus asa. Udah nggak ada harapan sama sekali baiknya, itu yang namanya orang putus asa. Urusan akhirat demikian pula. Yang kedua, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun wal amnu ibaratun an tajarrudir raja. Terlalu aman orang ini, enggak punya kebaikan, tapi dia sama sekali kosong daripada harapan. Hatta la yabqa lil khauf wujudu bihal. Nah, dikatakan hatta la yabqa wujudun lil khaufi bihalin. Itu wujudun. Failnya daripada yabqa. Maka tidak terhambat, tidak nampak, tidak terdapat, tidak tetap, yaitu adanya harapan sama sekali dalam keadaan apapun. Falkanitu wal aminu, orang yang putus asa dan orang terlalu berani, terlalu aman, jahilani billahi, orang yang termasuk kagak paham, yang bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waqi'ani, yang terjadi keduanya, la muhalata fi tarki ta'ah wa filil ma'si, pada waktu saat orang melakukan perbuatan taat atau meninggalkan maksiat. Jangankan urusan akhirat tentang makrifat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia aja. Kalau dia punya masalah banyak benar, apa urusannya aja? Kebangetan pusing, dia banyak urusannya, banyak masalah yang terjadi pada dirinya. Orang ini putus asa, pengen membunuh diri. Itunya dalam pikirannya ini udah dihantui dengan masalah yang begitu banyak yang tidak mampu diatasinya, sehingga rasa takut untuk menghadapinya. Itu yang dikatakan orang itu al-qanut, urusan dunia. Nah, begitu juga orang yang putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan falqan itu yatruku ta'ah. Satu itu orang meninggalkan perbuatan taat, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua meninggalkan maksiat tapi merasa aman min makrillah. Fa innal qanita yatruku ta'at li'annahu yara annaha la tanfa'uhu. Ya, ini awas-awas. Ini banyak berasan. Kalau ditanya, ya, kenapa ke ente? Anda lihat enggak mau ngalir amal. Anda benar. Kalau bulan ikhlas Anda mau ngerjain, percumanya. Kalau bulan kerjain itu bulan ikhlas Anda enggak mau ngerjain, enggak ada manfaatnya. Ini kapan ikhlasnya? Karena dia belum pernah ngerjain. Emang benar. Akhirnya orang itu meninggalkan perbuatan taat. Li'annahu yara, dia berkeyakinan memandang annaha la tanfa'uhu, sesungguhnya tidak bermanfaat. Banyak alasannya, karena kagak khusyuk, karena enggak ikhlas, atau dia melakukan enggak yakin apa yang dikerjakan itu Allah balas. Benar kagak nih ya? Benar kagak? Masa banyak banget Allah balas. Itu ada pikiran begitu. Banyak sekali orang ini pembenaran
di dalam melakukan suatu kesalahan, meninggalkan kebaikan. Sampai-sampai ada di antara kita ini, Anda nggak mau sholat berjamaah, kenapa? Anda nggak bisa khusyuk. Apakah dia sholat sendiri di rumah khusyuk? Ya. Ini kayak kita. Kalau diajak teman mau berbuat baik, yang kita nggak mau ngerjain, kita malas. Cuman dianggap kita nggak salah. Alasan kita ini mencari alasan sesuatu yang dibenarkan oleh teman kita. Waduh, sebenarnya ana mau ngikut ente, cuman di rumah nih repot. Istri kadang bantuin ngurusin anak-anak. Kayaknya bagus. Padahal di rumah kita nggak bantuin. Ya bini repot, kita nonton TV, kita main, kita bengong. Tapi waktu saat diajak kebaikan sama teman kita cari alasan. Gue gak bisa nih, Romanya ninggalin rumah, repot banget ini, kesian bini di rumah. Padahal waktu saat itu kita tinggal mulu tuh bini, gak baik kita bantuin. Cuman untuk memberikan yakin kepada tuh orang yang ngajak bahwa kita seakan-akan benar, tapi kita tidak melakukan suatu kebaikan. Alasan-alasan yang dibuat, ya sebagaimana orang, ya Allah ente bagus banget, bisa sholat khusyuk, sehingga ente nggak mau sholat berjamaah karena alasan ente nggak bisa khusyuk. Hebat nih, padahal nggak sholat. Ya sholat di rumah juga kagak khusyuk. Paling kagak kalau kita berjamaah, ya memang dihitungnya suatu amal ibadah sholat itu, ya, ma'akola, apa yang hadir di hatinya, yang dikhusyukkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kalau kita tidak lakukan itu semua, dapati hadir hati kita atau khusyuk, paling tidak kita mendapatkan janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat berlipat ganda pahala ganjaran sholat berjamaah. Udah dapat poin. Apalagi kalau kita khusyuk. Ya. Itu yang dikatakan orang yang fainal qanita yatruku ta'ah li'annahu yara annaha la tanfa'u. Wal aminu, orang yang merasa aman, yartakibul maksiata, dia melakukan dosa. Ntar di ujung-ujung kalau udah tua-tuaan gue baru taubat. Ya. Ini berapa banyak masih muda, rezekinya udah luas, udah cukup. Kita lihat ini, ente sih pantas banget udah dah nyetor haji. Dulu masih zaman-zaman gampang, kalau nyetor sekarang langsung tahun ini berangkat. Waduh, maaf, ana belum bisa bawanya. Emang berarti kayak apa tuh haji? Artinya dia masih pengen leluasa untuk maksiat. Dia kalau misalkan angkat haji merasa terganggu nanti. Gue ngapa-ngapain kagak bebas. Dengan alasan enggak kuat bawa. Padahal itu dijaga diri kita. Ada orang mengerjakan maksiat, itu yang dikata aman. Ya yartakibul maksiata yazunnuhu, dia menyangka annaha la tadur, bahwa itu enggak berbahaya. Nauzubillah min darkis syaqa wa su'il qada. Itu ada doa, Allahumma inna nauzubika min darkis syaqa wa su'il qada. Jadi ada orang tidak meninggalkan perbuatan taat dengan harapan masuk surga. Ada orang ngerjain maksiat dengan harapan nanti dia dapat ampunan dari Allah sehingga masuk surga. Dua-duanya pengen masuk surga nih orang. Ya, yang pertama tidak melakukan perbuatan taat karena dianggap taatnya itu ibadah saya nggak benar. Ini Anda sudah mempunyai keyakinan seperti itu, lihat orang itu pakum melakukan kebaikan. Sholat Jumat kagak, sholat 5 waktu kagak, baca Al-Quran kagak, udah dianggap orang nggak benar. Buat apa? Itu baca Al-Quran nggak bermanfaat, sia-sia aja. Banyak yang ngomong begitu. Ini penyakitnya ini. Itu yang namanya orang yang udah putus asa. Kabair. Baru tahu nih alasannya. Ya. Dituduh, ente mak baca Al-Quran percuma aja, nggak manfaat. Ya. Di sholat nggak manfaat. Ini dianggap tuh orang kayak monyet semua jadinya. Dianggap dia kayak bener aja dah.
Dia tidak melakukan taat. Keadaan dia demikian itu dengan harapan gue yang masuk surga nanti ini. Dia yakin benar, mau diarahkan kagak mau. Sebagaimana ada orang melakukan satu maksiat, kita tegur. Dah ente jangan ngurusin aneh, ya. Ente itu benar, ya. Ente benar banyak ibadahnya, belum tentu masuk surga. Dia maksiat, kita suruh tobat kagak mau. Dengan harapan dia masuk surga. Itu namanya al-aminu min makrillah. Termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ini kalau kita bikin komunitas sajian ilmu begini nih gampang, nanti banyak pengikutnya nih, ya. Ya, kita di sini aja iklan masuk surga tanpa amal. Kalau kita maksiat nggak apa-apa, ntar di ujung-ujungnya kita husnul khotimah. Banyak tuh yang pada mau masuk nanti komunitas aliran itu. Udah gampang, Allah Maha Pengampun. Ucapkanlah dengan kata-kata yang hak, tapi dimaksudkan sesuatu itu kepada sesuatu hal yang batil. Allah bitaufiq hatanabik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita termasuk daripada darkis syaka wa su'il qada. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa'fu 'anna ya karim ya rahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.